ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் அல்ஜீப்ரா அதில் உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூயல் ஸ்பேஸ், ஸோ டூயல் ஸ்பேஸ் அதோட டெஃபினேஷன் is for any two vector spaces V and W given any two vector spaces V and W over the field F. Define homomorphism of V, W to be set of all vector space homomorphism of V into W. So இதுதான் dual space அதோட definition. இதில் given any two vector spaces V and W over the field F. ஸோ இங்கே டூ வெக்டார் ஸ்பேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க V and W. இதில் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ப்ரீவியஸ் டெஃபினேஷனில் படிச்சிருக்கோம். இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது a non-empty set V is said to be a vector space if ஒரு non-empty set V வந்து vector space அப்படின்னு சொல்லலாம். அது எப்போ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் non-empty set V under addition இதுல எபிலியன் குரூப்பா இருக்கணும். எபிலியன் குரூப் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அசோசியேட்டிவ் ஆக்சியம், க்ளோசர் ஆக்சியம், ஐடென்டிட்டி ஆக்சியம், இன்வர்ஸ் ஆக்சியம் அண்ட் காம்படிட்டிவ் ஆக்சியம். இந்த 5 ஆக்சியமும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனிச்சு அப்படின்னாக்கா இதை வந்து எபிலியன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, and அதே போல for any alpha belongs to F and V belongs to non-empty set V, there is alpha V that is also belongs to non-empty set subject to the following conditions. Subject to the following conditions. அது என்னன்னா first one alpha into U plus V that is equal to alpha U plus alpha V for all alpha belongs to field F and U, V belongs to non-empty set V. Second one U into alpha plus beta, that is equal to u into alpha plus
u into beta. இப்போ இங்க வந்து alpha comma beta belongs to field F and u belongs to non-empty set V. Third condition, alpha into beta u, that is equal to u into alpha beta. அதே போல fourth one, 1 into u, that is equal to u. So இந்த கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிச்சுனாக்கா இந்த நான் எம்டி செட் B வந்து என்னன்னு சொன்னா வெக்டார் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க B and W are vector spaces over the field F. ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஹோமோமார்பிசம் ஆஃப் V, W அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாங்க. இது to be set of all vector spaces homomorphism of V into W. So இதான் dual spaces அதோட definition. So இந்த definition வந்து நம்ம மெமரி பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு இன்னொரு definition இருக்கு. ஸோ அதை பார்ப்போம். இப்போ இதில் வந்து if V is any vector spaces over the field F, then its dual space homomorphism of V, F. The dual space V is defined by V cap. Okay, V is any vector spaces over the field F அப்படினா then its dual space, அதோட dual space எப்படி இருக்கும் அப்படினா homomorphism of V, F அப்படின்னு இருக்கும். இதுல dual space V is defined, எப்படி define பண்றோம் அப்படினா V cap அப்படின்னு define பண்றோம். ஓகே, dual spaces அதோட results if V and W are of dimensions M and N over the field F, then homomorphism of V, W is of dimension M, N over the field F. So இது very important results. V and W are of dimension M and N. V and W அதோட dimension M and N அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Then homomorphism of V, W is of dimension Mn over the field F. இப்போ இது பாருங்க, for example dimension F homomorphism of V, W that is equal to, இப்போ இந்த dimension இப்போ இதை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ dimension F of V into இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணினா dimension F of W, dimension F of V, dimension F of V அதோட வேல்யூ
m. So m into dimension f of w, other value n. So n, m into n, what is the value? m n. Okay. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், dimension of f, homomorphism of v, f, that is equal to, இப்போ இந்த dimension f இது வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ dimension f of v into dimension f of f, that is equal to dimension of v, அது வந்து m. So m into dimension f of f. So இது important results. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் dimension f f அப்படின்னா அதோட வேல்யூ 1. So 1 m into 1, what is the value? m. And another one example, dimension of f, v, v, homomorphism of v, v, that is equal to, இது வந்து very very important, இது 2001 2002 அந்த TRB எக்ஸாம்ல கேட்ட क्वेश्चन இது. இப்போ இது வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படின்னா dimension f of v into dimension f of v, that is equal to dimension f of v அப்படின்னா அதோட வேல்யூ m. So m into dimension f of v, same value, so m, that is equal to m into m square. Okay. So இதுதான் dual space அதோட ரிசல்ட்ஸ். அந்த ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த சம்ஸ் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அந்த கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டூயல் ஸ்பேஸ் அதோட டெஃபினேஷன், அந்த டூயல் ஸ்பேஸ் அதை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ டூயல் ஸ்பேஸ் அதோட ரிசல்ட்ஸ், அந்த ரிசல்ட்ஸோட டைமென்ஷன், அந்த டைமென்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்னொரு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.